आजादी दिवस ते प्रधानमंत्री मोदी ने भविख के 25 साल के लिए दिते 5 संकल्प। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का दिता नारा। परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने किया देश का नुकसान। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मौके पंजाबियों को आम आदमी क्लिनिकां दी सौगात। सीएम ने लुधियाना की शुरुआत। कहा लोगों को मिलेगा बिल्कुल मुफ्त इलाज, किसी गरीब की इलाज के वजों नहीं जाएगी जान। शुरू होंदियां ही सियासत दे विच घिरे मोहल्ला क्लिनिक विरोधी धिरां दा निशाना। हुण सिर्फ मुख्यमंत्री दे ही होणगे दर्शन। कहा वीआईपी कल्चर का विरोध करने वाले खुद ही कर रहे ने वही काम। मोगा दे विच दल खालसा ते एमपी सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी ने कढ़िया रोस मार्च। पंजाब दे लई मंगी आजादी। कहा संयुक्त राष्ट्र देवे दखल राजा वड़िंग दा जवाब। तिरंगे दी कदर ना करन वालियां नूं भेजो देश तो बाहर। हाई कोर्ट के नवे जजां की नियुक्ति को लेकर सुखबीर बादल ने चुके सवाल। कहा नवे जजां दे विच सिख भाईचारा गैर हाजिर। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मौके मिलिया तोहफा। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। फर्क तां पैंदा है लैके ते फर्क तां पैंदे दे विच सब तो पहला पंजाब वासियों को, न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों को 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत मुबारक। जदों आज़ाद होवे मुल्क, आज़ादी दे विच असीं साह लै रहे होईए, फिर फर्क तां पैंदा है। शुरुआत करदे हां। देश आज़ादी का जश्न मनाउंदा नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले तो तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री सब तो पहला राजघाट पहुंचे, जिथे उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस तो बाद प्रधानमंत्री का काफिला लाल किले पहुंचा, जिथे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिवें ही तिरंगा फहराया, उस तो बाद हैलीकॉप्टर दे नाल फुल्लां दी वर्खा की गई। उत्थे इस पल के गवाह कई देशों के खास मेहमान भी रहे। मोदी कैबिनेट के सारे मंत्री लाल किले ते मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे रंग की पगड़ी पाई हुई सी। 9वीं बार लाल किले ते कौमी झंडा फहरा के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुतंत्रता दिहाड़े की 75वीं वर्षगांठ के उत्ते देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महापुरखों को नमन किया और आजादी के 100 साल पूरे होने के उत्ते विकसित देश बनने का अहद लैण की अपील भी की। तो 5 संकल्प ते 25 साल ते नजर कि 2047 दे विच देश किहो जिहा होएगा ते देश कित्थे होएगा। विकसित देश हुण विकासशील है, फिर विकसित देश 2050 तक हिंदुस्तान बन जाएगा। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना दे विच तिरंगा फहराया ते गुरु नानक स्टेडियम दे विच परेड दी सलामी भी लई। इस मौके ते मुख्यमंत्री मान ने कहा कि देश को आजादी शहीदों की कुर्बानियां तो बाद मिली है। जिहड़े लोगों ने देश को आजादी दिवाई, उन्होंने तो बहुत सारे तो आजाद देश को देख भी नहीं सके। अजे भी असी पूरी तरह आजाद नहीं हुए। शहीदों ने जिवें दी आजादी सोची सी, वो आजादी अजे तक नहीं मिली। जे मैं कहां कि अज आपां आजाद पूरी तरह हो गए तो मैं गलत होऊंगा। हजे वो आजादी अपने घर च नहीं पहुंची जिहड़ी शहीद भगत सिंह होरां ने सुपनियां च सोची सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि वह पंजाब नूं भगत सिंह दा रंगला पंजाब बना के ही दम लैणगे। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बच्चों के लिए वधिया स्कूल और स्पोर्ट्स के लिए वधिया स्टेडियम बनवाएगी। आजादी का दिहाड़े का मौका है तो इस मौके खूब दावे ते वादे होंदे हुए नजर आए ने। रोड मैप तय किया जा रहा है अगले कई सालों का, दहाकियां का। खैर जदों देश के आगू
ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A 1947 ਚ, B 1948 ਚ, C 1940 ਚ ਜਾਂ D 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। जिस वक्त तिरंगा फहराया गया उस वक्त चिनूक हैलीकॉप्टर दे नाल फुल्लां दी वर्खा कीती गई। स्कूली बच्चों के मार्च पास तो बाद पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने शहर के लोगों को सुतंत्रता दिवस दी शुभकामनावां दित्तियां। परेड ग्राउंड दे विच चिनूक हैलीकॉप्टर दे नाल फुल्लां दी वर्खा हुई। फौज के पैराट्रूपर लैंड हुए करीब 8000 फीट की ऊंचाई तो। 8 पैराट्रूपर्स तिरंगे के रंग वाले पैराशूट के नाल लैंड हुए। इस मौके उत्ते स्कूली बच्चों ने सभ्याचारक प्रोग्राम भी पेश किए। अपने संबोधन दे विच बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि अजे कई वादियां नूं पूरा किया जाना बाकी है। इस दे लई सानूं वास्तविकता दे विच ईमानदारी दे नाल काम करना होवेगा। जलवायु परिवर्तन ने कई देशां दे उत्ते प्रभाव पाया है। ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उत्ते अटारी ते भारतीय फौज की ताकत पाकिस्तान भी देख रहा सी। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों तो दर्शक इस बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी नूं लाइव नहीं देख पा रहे सन। इस बार अटारी तो लैके अमृतसर वाले पासे तकरीबन 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई सी। अटारी ते इस जश्न नूं देखण दे लई काफ़ी लोग पहुंचे सन। दस दिए कि अटारी बार्डर दे उत्ते बीटिंग द रिट्रीट सैरेमनी की शुरुआत साल 1959 दे विच हुई सी, जिस नूं देखण दे लई देश भर तो लोग अमृतसर दे अटारी बार्डर पहुंचते ने। सरहद दे उत्ते जाके जश्न दा माहौल वखरा ते जज्बा ते जोश वखरा। खैर जदों रग रग दे विच हिंदुस्तान और भारत माता दी जय दे नारे लगन, खूब जोश होवे, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर आजादी दिहाड़े दे उत्ते दल खालसा ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों मोगा दे विच विरोध प्रदर्शन किया गया। एक पासे देश आजादी के 75 वरे पूरे होने ते जश्न मना रहा है। आम नागरिकों तो लैके सियासतदानां तक हर कोई आजादी के रंग दे विच रंगिया नजर आउंदा है। पर मोगा दे विच दल खालसा ते MP सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों रोस मार्च कर दिता गया। खालसाई झंडियां दे नाल गुरुद्वारा बीबी कान कौर तो बस स्टैंड तक मार्च किया गया। हत्थां दे विच बैनर सी। 75 साल गुलामी दे, शोषण दे, दमन दे, जलालत दे। सिख प्रदर्शनकारियों ने इल्जाम लगाया कि 15 अगस्त नूं पंजाब आजाद नहीं होया सी, सिर्फ वंडिया गया सी। प्रोटेस्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से 15 अगस्त को लैके किया जा रहा है।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਲਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਢੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ। आजादी में 75वें दिवस से ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। 75 ਸਾਲ ਬਾਕਮਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਈ 1974 ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਨ ਚ ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 11 ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਕਿਲੋ ਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1995 ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੰਪਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣ ਗਏ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੰਟਰਕਾਸਮਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਅਦਾਰੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਡਰਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ 1998 ਚ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 372 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਏ। ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। 16 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਫਲਾਈਟ ਨੇ STS 107 ਉਡਾਨ ਭਰੀ, ਪਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲਯਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। 5 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਲਯਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਚ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ PSLV C-25 ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਲਯਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-3 4-4 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸਰੋ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜੋ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੱਕ ਜਮਾਈ ਤੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ
तमगे जित के देश का नाम चमकाया। 1947 ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਏਸ਼ੀਆਡ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 9ਵੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 51 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। 3 ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 177 ਤਗਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੇ ਜਦਕਿ 101 ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਾਕੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ 1948, 1952, 1956 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। 1980 ਦੇ ਮਾਸਕੋ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 61 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ 'ਚ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਬ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰ 올림픽ਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ 100 ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 1947 ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਡੇ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ, ਬਹਿਰੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਜ ਆ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 47 ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਛੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ
ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1947 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਈਸੀਐਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਲਾਅ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਨਾ ਸੀ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਬਰਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਠੁੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਸਵੀਟਸ ਤੋਂ ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਰਫੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਆ। ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਤਾ, ਉੱਪਰ ਡੱਬਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੱਬਾ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਰਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਦੋਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, A 1947, B 1948, C 1940 ਤੇ D 1907। ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ D 1907। ਜਿਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 1907 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟੂਟਗਾਰਡ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 7ਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਬਿਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।